നിനക്ക് ഉണങ്ങി ഒറ്റ കുപ്പായില്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല. കണ്ടോ എന്നോട് സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ ക്യാമറ പറഞ്ഞു ഫുൾ അലമ്പാക്കി കൊണ്ടുപോയിട്ട് സെക്കൻഡ് നേച്ചർ അല്ലേ ബോണി ബ്രിക്സ്റ്റൺ അല്ലേ. You will have to do one small thing. Yeah. My bottle. Man's from the ends, yeah. Okay. Welcome to WrongNotes WraNts. ശരിയല്ല. Hi everyone. Welcome to WrongNotes. Hi everyone. Welcome to WrongNotes WraNts. And this is our second episode, and today's episode is quite special for us. It's with two of my very close friends. One is Suprabha, who I call Suprabha Chechi, and this is Deepak Chetan. I've been in the UK for, it's been a little over 7 years, and I've known them from, very short time that I came. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They're very talented, both of them. Suprabha Chechi is great on stage. Deepak Chetan is on stage and off stage. Oh, on stage, yeah. On stage and off stage, a phenomenal artist, great, good singer, got a lot of technical knowledge. Suprabha is really a people's person, likes to converse with people, likes to get people engaged, and gives out a lot of value to the community as a performer and an artist. Appo this is a very short and very humble introduction though. ദീപകേട്ടാ. Yes. സുപ്രഭ ചേച്ചി. ആദ്യം ദീപകേട്ടോട് ചോദിക്കാം. Okay. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? നമ്മൾ ആക്ച്വലി കണ്ടിട്ട് കുറേ ആയില്ലേ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ നീ ഇങ്ങനെ പിന്നെ എങ്ങനെ പോണു? How is your life? Life in the is UK and generally with life, stage of the life, professionally busy. Okay. Still working with Infosys now. Work is fine, but നമ്മുടെ area is like music as a soloist, right? So that keeps me moving. When I travel to work, coming back, I keep listening to music and the weekend gigs. So you basically try to be connected with music all, like whenever you get time. I do some music at home just for my happiness. Do you produce as well? Oh. Little bit. I'm not kind of a pro like you, but I'm learning. കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാ സോങ്സ് ഒക്കെ പതുക്കെ കണ്ടു. അടിപൊളി. Yeah. I'm doing a lot of shows as well. We have a band, Karmic Version. Yeah, so we catch up for jamming. And then I do other projects. Shows, Bollywood, Tamil shows. Well, sometimes people who come from India for a show, I kind of join them, get the experience, get to meet good senior artists. So Singing ആണ് mostly appo? Yes, I'm vocalist basically. Yeah. Okay. And we've done a collab with Suprabha. Yes. On the song Rukumani. It's on our YouTube channels. And we've done Dhwani with Deepak. But I just want to know, എങ്ങനെ പോന്നു? Life is good. As you know, I work for Amazon. But the happiness is actually being on stage. These are my people. Music always connected us. ഇതുപോലുള്ള musicians ആയിട്ടുള്ള relationship കാരണം life is okay. Before I came to the UK, you guys have met, right? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പ്രോഗ്രാംസും കുറേ ഷോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, right? അപ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു do you have any like experience or something like that? പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവരെ കണ്ടത് ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഓപ്പൺ സ്റ്റേജിൽ അവിടെ കുറേ ആളുകൾ പാടും. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു പാട്ട് പ്രമദവനൊക്കെ. ഞാനിങ്ങനെ തിക്കും തിരക്കിൻ്റെ ഇടക്കിടക്ക് പോയി ആരാ ഈ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത് നോക്കിയപ്പോ ഒരു ചുവന്ന ടീഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ദീപു as always ദീപുവിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് Killing it on stage പ്രമദവന. അന്ന് ദീപു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന്. എന്നിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ പരിചയപ്പെടും. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ആൾക്കാരെടുത്ത്. ബട്ട് that was one of the best thing I have done. ഞാൻ അപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബട്ട് വെൻ ഐ ഗോട്ട് എ ഫൈൻ സിംഗർ ഐ റിയലി വാണ്ട് പീപ്പിൾ ടു നോ ഹിം എന്നുള്ളൊരു ഏർജ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഫോർ മീ that was a different experience to be able to share the stage with him. I always say that. I'll probably say the other side. നാട്ടിൽ കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, like really good shows. We had
bands in India as well. Going for Hindustani music classes is one thing. One after the other shows. Yeah. It was like every week something was there, something was happening, right? And then coming to UK, it's like you don't know anybody. There was a point when I was like, okay, ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആലോചിച്ച ഒരു ടൈമുണ്ട്. This was like a just come and sing kind of event. അവിടെ പോയി just പാടി. I happened to meet a lot of people. അങ്ങനെ വന്ന കണക്ഷനിൽ നിന്നാണ് I think I actually got a proper show from there. അല്ലെങ്കിൽ I thought life is gone, music is gone എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ the door started opening. So I was nothing, I was lost when I came. I see. So did your career bring you to the UK? I didn't really want to come, honestly speaking. So I just wanted to live my dual life, work, gig. Coming to UK was like a decision that yes, you need to make more money, otherwise you can't really sustain, right? So that was the incentive to come to UK. Like you said, oh, he's a singer. I was like, please call me. I see. Something that I picked up from Suprabha as well. Just ആൾക്കാരോട് പോയി സംസാരിക്കുക. I would say that, you know, networking is actually it's a talent. Honest networking, Yeah. not like for the sake of it. Yes. എനിക്ക് ലൈക്ക് പീപ്പിളിനോട് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. എൻ്റെ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കുറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നും. ലൈക്ക് യു നോ whereas I think പെൺപിള്ളേരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, Thank God you said that. അപ്പൊ ബാറ്ററിക്ക് എവിടുന്നാ ചാർജ് വരുന്നത്? God knows. അല്ല, രണ്ട് തരം ബാറ്ററി. But after starting this business and after running it for a while, I feel like every single thing that you do is dependent on people to the most extent. Surround yourself with people in general. And if you're in the UK and you're doing music, sure item, you need to be around a community which is also into music. അത് ജീവിച്ച് കാണിച്ചവനാണ് ഇവൻ കേട്ടോ. അതെന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മൾ തന്നെ അപമാനിക്കുക. മനോജ് ചേട്ടൻ, മീര ചേച്ചി ഇവിടെ ഡ്രാമയും ഒക്കെ ചെയ്ത് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പിളാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പ്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എണ്ണമൊന്നും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പം അതിൽ ഞാനും ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ആ പോർഷൻ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ആ പോർഷൻ നല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രം മണിച്ചിത്താഴ്, റൈറ്റ്? അതെ, നാഗവല്ലി. നാഗവല്ലിയുടെ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു പയ്യൻ. അവനിരുന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗിറ്റാർ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പാട്ട് പാടാൻ അറിയാത്തവനും കൂടി പാടാൻ അവൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന അവനങ്ങനെയാണ്. എല്ലാവരും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ട് ഒരു ഓലയുടെ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഡ്രസ്സിന് പകരം ഓലയുടെ എന്തൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് ആരുടെ തോളത്തിൽ. അതാണ് ഇവനെ ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്ന പിക്ചർ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഇറങ്ങി പിന്നെ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഭയങ്കര I could see that he's a proper musician. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും പാട്ട് പാടുന്നു. But he's been talking like anything. Hyperactive ആണ്, ഇങ്ങനെ എനർജി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലിരിക്കുക. And I could clearly see all he's trying to connect with people. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ജേർണിയിൽ what I have understood about this guy, he got a lot of knowledge. Okay, ഈശ്വരൻ എന്താ പറയുക, കുറേ നല്ല ബ്രെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If anyone asks one question, he'll give 1,000 answers to it, connected to it. He's always a teacher. അവൻ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഇതിലെ മാജിക് ആണ് ഈ കീബോർഡിലും ഗിറ്റാറിലും എല്ലാത്തിലും. And to match, equally match it, Deepu will be there. And me, I just want to talk to people and I just want to tell how good they are. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റേജുകളിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആൻഡ് നല്ല മ്യൂസിക്, നല്ല പാട്ടുകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനാണ് മെജോറിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. And even good organizers. And in between we got the little the little one joined. ഞാനിപ്പോ സുപ്രഭ ചേച്ചിനെയും ദീപകേട്ടൻ്റെ കൂടി ഒരു ഷോ ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി സുപ്രഭ ചേച്ചി ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് എടുക്കും. പക്ഷേ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ ലേൺഡ്, ചില സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റേജിലുള്ളപ്പോഴും നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലല്ല ജനറലി ലൈഫിലും നമ്മളൊരു ബാൻഡിൻ്റെ കൂടെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും സംടൈംസ് യു ഹാവ് ടു ബി ഓൺ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് in order to give a good cushion for the band. It's just like production, അല്ലേ? നമ്മളൊരു സാധനം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പാഡ്സ് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംബൈൻറ്റ് നോയ്സ് കൊടുക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു പുഷ് ആൻഡ് എ പുൾ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ wherever you perform. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കും, എന്താണ് സുപ്രഭ, like can you do a fast song? She will listen. There has been latent learning from the way Suprabha handles the stage and how Deepak follows the grand scheme of things. നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ പോകുമ്പോൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും ആ നെറ്റ്വർക്കിങ്ങും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ
I feel like you have to also focus on നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പീപ്പിളായിട്ട് എടുത്താൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ദേ കം വിത്ത് ദെയർ ഓൺ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കം വിത്ത് ദെയർ ഓൺ ഒപ്പീനിയൻസ് അല്ലേ. ആസ് എ പെർഫോമർ സ്റ്റേജിൽ പോണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒന്നിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലൊരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഓഡിയൻസ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു കേറ്റർ എല്ലാ ടൈപ്പിലുള്ള ആൾക്കാരെ. എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാം അല്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസ് അവരെന്താണ് ആസ്വദിക്കുന്നതെന്ന് കുറച്ച് വർഷം പാടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിന് അത് നോർമലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. In a crowd, everybody is at a different mindset because of the baggage that they're carrying into the show. And there's something called passive hearing. You are watching a show but not really in it. Ears have to record it. Sense to the brain. Brain is not really telling you enjoy this or don't, right? Adu kettu sometimes it recalls later for that person who was like didn't even clap after the song, right? But then after the event that song somehow comes back to that person. I've had people texting me the next day, I should have come to you and conveyed, right? Audience are not at fault, right? But then what we try and convey on stage is cheta എന്തായാലും പാടിത്തരും ചേട്ടൻ ഇത് പാട്ടാണ്. And when we do the song we'll tell ചേട്ടാ this is for you. And that's where it kind of turns. Yeah, it kind of comes with experience on stage. I mean, I did my first proper Ganamala type of thing when I was in school. Since then നമ്മുടെ ഈ അമ്പലപ്പറമ്പിലൊക്കെ പോയിട്ട് it's like ആയിരങ്ങൾ, right, 10,000s and all. The experience you get is really nervous for that kind of age, right? Since that early age I have been trying to learn audience, trying putting eye contact into people who kind of, sometimes there are people who don't even smile, right? Then you have to do some gimmick and they will take notice, right? If somebody who's really looking at you and enjoying, right, you have to give that glance because that is the minimum you can do as a performer, right? And ചില സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇച്ചിരി പോകുന്ന കൊച്ചിനെ ഞാൻ എടുത്ത് നിന്നിട്ടൊക്കെ പാട്ട് പാടിയത് and that's such a connection. അത് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ പാട്ടുകളൊക്കെ ഒരു 90s 80s പാട്ടിന് കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ, റാപ്പും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഷോയിൽ ഇതുപോലെ ഒരു അച്ഛനും അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ 1000 കണ്ണും അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് നല്ല പാട്ടുകളാണ്. I could literally see that they were singing along with me. ഷോ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം വരയ്ക്ക് ലാസ്റ്റാണ് അവരെന്നെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ പോലെ അവരത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ആ ഒരു ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ അന്നത്തെ ദിവസം ഇനിയും ഷോ ചെയ്യാലോ എനിക്കെന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം വേണം. ഓവറോൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഷോസ് കിട്ടാൻ that's very important. Wow, that's really great. And I never knew that you guys had this side. അല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും പാട്ടാണ് പാടാറ്. We converse through music. പിന്നെ തമാശ ഫിലോസഫി ഇല്ല. നേരത്തെ മിഥുൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് ബാക്ക് ചെയ്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, എന്നെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ സ്റ്റേജില് I'm the thread that is connecting audience and them. Because എനിക്ക് അവരുടെ ഒരു ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജിലുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് അവർ സ്റ്റേജിൽ വരണമെങ്കിൽ സമാധാനമായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അവരെ വിടണം. അപ്പം എനിക്ക് അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലൊരു വൈബിലെത്തി പിന്നെ അവരെല്ലാം മറന്നിട്ടൊരു പാടലുണ്ട്. അപ്പം അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തൊരു മെഡലിയൊക്കെ അങ്ങ് വരും, വൺ ആഫ്റ്റർ അതർ. ആ ബ്യൂട്ടി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട്. ദാറ്റ്സ് മൈ ജോബ് and I'm so happy to do it. അതിനകത്ത് എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റിയോ പറ്റിയില്ല, ഇറ്റ്സ് നോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു frequency match. That's the choice you are taking for yourself. I have taken that happily. Which always. Really, I still do it. Yeah. I mean, before Mithun, we used to do a lot of karaoke shows. She used to come pick. I didn't have a car then. She used to come pick me and then drive me around. Then he came, right? Yes, I remember it. Yeah. Aberdeen ഷോയില് ഈവനിങ് കൊണ്ടാ പോയത്. I introduced me to him. Evening I separate kande, evening kande. Then I thought this is going to be a good perfect combination. Okay? നല്ല ഷോസ് എന്നുള്ളതല്ലേ, നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും. എനിക്ക് പാടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് നാച്ചുറലി ഹാപ്പി. ദീപകിന്റെ വൈഫ് ഗാലു നല്ല ഭക്ഷണം ചിക്കൻ കറിയും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നിലത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് വെച്ച്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ തുടങ്ങി. ഇവര് വേറെ എന്തോ ഭാഷയിൽ പറയണ പോലെ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ശരിയാണ്. ദീപക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു
You spoke about passive hearing പറഞ്ഞു. പിന്നെ Suprabha, you spoke about a lot of people, how you connect with individual members of the audience. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയണല്ലോ, I came to the UK to study music production masters. It takes me back to psychoacoustics, which is the science of how the ear hears sound and then feeds it to your brain to give you the impression that you hear something. ഈ psychoacousticsഉം പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പറയില്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൾമിനേഷനാണ് ഒരു പേഴ്സൺ അവിടെ ഓഡിയൻസിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത്. Takes me to a very interesting experiment by John Cage എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫേമസ് കമ്പോസർ ഉണ്ട്. He's got a track called 4:33. ആ ട്രാക്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിയാനിസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വരും, എന്നിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ സൂട്ട് ഇതാക്കിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് പിയാനോ തുറക്കും, gets ready to play, പിന്നെ അടയ്ക്കും, തുറക്കും, gets ready to play, അടയ്ക്കും. ഈ ഫുൾ ട്രാക്കിൽ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പാരന്റ്ലി ദ ട്രാക്ക് ഇസ് എ കോമ്പോസിഷൻ, ഇറ്റ്സ് എൻ അക്കോസ്മാറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ് കോഫിംഗ്, ദ ഓഡിയൻസ് ലിസ്ണിംഗ് ടു ഇറ്റ്, ലാഫിംഗ്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൾമിനേഷനാണ് അവിടുത്തെ ആ പീപ്പിളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഒരു ഓഡിയൻസിന് ഒരു മോബ് സൈക്കോളജിയും കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെപ്പോൾ ഷോ ചെയ്താലും ഒരു ലൈവ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷീ ടേക്സ് ഓവർ ആൻഡ് ദെൻ ദ ഷോ ഗോസ് ലൈക്ക് ദിസ്. They have a bunch of songs that they do, one after the other. It's like a treadmill. Yeah. Apo, like the people go into like some sort of frenzy. I've seen that the meter goes up. And ഒരു ക്ലിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ഈ ക്ലിപ്പ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാം അവിടെ. കാരണം ആൾക്കാരൊരു സ്നേഹം പിടിച്ചു പറ്റുന്നുണ്ട്. Because they start loving you and they start loving what this guy does and this what Suprabha does. Because I think it's a different way of connecting with people as well. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാതും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഷോൻ്റെ ഒരു മീറ്റർ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷോയിൽ ലൈവായിട്ട്, ദാറ്റ് ഷോ യു ഗോണ ഗെറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. ഒക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിന് നല്ലൊരു ബോധം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആസ് എ സിംഗർ ശരിയാണ്, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ പോണതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. മൈ ഓഡിയൻസ് ഇസ് the prime factor. People never forget how you made them feel. Exactly. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇംപ്രഷൻ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും. റിപ്പീറ്റ് ഷോസ് കുറെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, ഞാൻ പല വേഷത്തിലും പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഷോയില്. ഒരു ഷോയില് ലൈക് സൗണ്ട് ഒക്കെ തൂക്കി പിടിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. No, I'm serious. But that's the fun of it, right? I had this juncture in my life where I had to decide full-time music. Oh my God. I can proudly say that for me I made the right decision, because for me music is purely a passion. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പാടേണ്ടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ maybe I wouldn't have enjoyed it as much as I do now. I'm not saying this to hurt any professional singer. If you are a professional singer, you're hats off to you. So much high on my regard. I couldn't take that decision. It is a very brave decision for people who take up professional music. For me it's just relief when I sing. I'm really happy. But if you really want to do something, there's always time. It's your what is right for you. You just have to do it. ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ വന്നപ്പം I never ever thought ഞാനൊരു സിംഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു MC ഒക്കെ ആയിട്ട്. It's been 13 years thanks to UK-ലെ the popular sound engineer etc. അന്ന് തുടങ്ങി ഒരു 2 പാട്ട് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാണ്. പക്ഷെ അതെന്റെ I think it helped me to survive. എന്താ പറയാ, മറ്റേ മോഹൻലാൽ സിനിമയില് പറയണ പോലെ സഫറോം കി സിന്ദഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ UK-ലേക്ക് വന്നത്. Okay, I sort of took a decision that I'll only do music ഇവിടെ. But can I ask, before you took that decision, were you like Deepak പറഞ്ഞ പോലെ ആ ഒരു ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു, okay, music or work? How did you come to that decision? I feel like we are never at a junction. And it just occurs to you sometimes. ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ഞാൻ യൂണി ഓഫ് കെന്റിൽ ചേർന്നു. ഇവിടുത്തെ കൾച്ചർ കൂടുതൽ സെൽഫ് ലേണിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരാൾ വളരെ അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂസിഷ്യനാണ്, ജോൺ ഗാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറയുക, മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കംപ്രഷനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ നോബൊക്കെ തിരിച്ചു, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വേ, സൗണ്ട്സ് ഗുഡ് എന്ന്. വേറെ ആൾ ചെയ്തിട്ട്, ദാറ്റ്സ് എ ബ്രില്യൻറ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് കംപ്രഷൻ, ഐ നെവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഏറ്റവും അവസാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷനിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾഡൻ ബൈറ്റ് കിട്ടും. നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? വാട്ട് സൗണ്ട്സ് റൈറ്റ് സിറ്റ്സ് റൈറ്റ് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ്.
That is a fundamental of production. ഈ കോഴ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ മ്യൂസിക് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ലേ. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പരിചയപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും പോയി ഇങ്ങനെ ഭജനൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു. കിഡ്സ് വർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻസ്പയർഡ് ആണ്. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടീച്ചിങ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഓക്കെ, so there is a potential of making money. So as musicians in the modern era, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. കാരണം മ്യൂസിക് കൊണ്ട് പാടിയാലേ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. പല റവന്യൂ സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട്. എക്സ്പ്ലോർ, ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ ഹു ആർ ലെവറേജിങ് മ്യൂസിക് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ്സ്. പരമാവധി കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യും. ഐ ഡിഡ് എ പ്രോജക്ട് വിത്ത് ദ ക്രോയ്ഡൻ കമ്പോസേഴ്സ്. ദാറ്റ് പ്രോജക്ട് വാസ് റിയലി ടു ഇൻസ്പയർ young individuals to create music and how they can collaborate with someone who is foreign to their culture. It was an inclusive experience. Just underpinning the fact that മ്യൂസിക്കിന് ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ കാണാത്ത അൺകൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള, it's not just singing or performing playing an instrument. കുറേ മേഖലകൾ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്താ മെലോഡൈൻ ട്യൂണിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, Fiverr.com, Upworks, freelancer. Oh, knock yourself out, guys, you know. Born in Brixton, yeah. Karaoke or live music actually? As a musician, absolutely live music, no doubt about it. Can you take the crowd on their feet just with live music? Maybe. If you have a really good tight band, yes you can. Live ആണെങ്കിലും കരോക്കെ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഹൗ ബിഗ് ദ ക്രൗഡ് ഇസ്. സിംഗർ തന്നെയാണ്, സിംഗറും DJ we will make sure they'll have a party at the end of it. 3 to 4 hours of continuous singing ആണ്. ഈ 3-4 hours continuous ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് back to back പാടുന്നത്? Because there's lots of strain that happens to the throat, right? I think very important to warm up for a show, because if you don't warm up in a show, especially in a live show, it hurts because your muscle is not ready for it. I mean, mind says full on, right? But then muscle says wait, not yet, right? But then mind controls it. Then the type of sound feedback you have on stage is really important for any singer. The most important part in a show is the sound engineer. Dasatan's show, if Dasatan is able to sing really well without an in-ear, he's got a really good sound engineer there. Hats off to all the great sound engineers. And then the kit on stage, the mic you use, everything plays a role. Then stamina of a singer, there needs to be some kind of practice that you do. And how loud you're on stage. Sometimes when you're tired, you should know you're tired. Right? Awareness. Awareness. That is when sound engineers really play important role, because I kind of communicate with them and tell there is fatigue, I need more in here, can you increase this? They're an important factor. പലർക്കും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെങ്കിൽ I always ask people, ആരാണ് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത്? There are things you can knowingly do on stage, and water is a very important thing in a show. You should just drink as much as you can. വോക്കൽ എൻഡ്യൂറൻസ് കൂട്ടുന്ന കാര്യമല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. I think a lot of thought goes into it in the planning. നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സും കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ത്രോട്ടിന്റെ അറിയെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പാട്ടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഷോന്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വോക്കൽ ടെക്നീക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ത്രോട്ടിന്റെ ഷേപ്പ്, നമ്മുടെ വോക്കൽ കോഡിന്റെ സൈസ്, നമ്മൾ ഇതേവരെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തത്, നമ്മൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇട്ട എഫേർട്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഞ്ച്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വാങ്ങിങ്, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എ ലോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വോക്കൽ കോഡിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്കൊരു ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളുടെ ത്രോട്ട് ഷേപ്പ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മളുടെ സിംഗിങ് വോയിസിനെ സാൽവേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, ഫറ്റീഗ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ. Talking about the vocal techniques, I should thank Akshara for me consciously putting an effort, holding the breath, save it in my lungs before I try to sustain, rather than breaking. ഞാൻ അത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് also you should plan എന്നുള്ളതല്ലേ. I need to thank my parents because അവരാണ് ഇങ്ങനെ അവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുക അങ്ങനെ പറയും. ഈ പാട്ടിനെ പാടാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുന്ന രീതി മാറും. When you write notes, do you do breath planning as well? ഇല്ല. Do you do? I used to. Bee Gees especially. Bee Gees എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പേര് സ്വപ്നമാണ്. കോംപ്ലക്സ് Bee Gees ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗിറ്റാർ ഉണ്ട്, ഗിറ്റാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിയാനോ ഉണ്ട്, പിയാനോ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട്. എൻ്റെ റിയാലിറ്റി ഷോ എക്സ്പീരിയൻസ്, മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വാസ് lyrics. The confidence that I know the lyric, that was not there. Paves way to my next question.
ഒരു വിയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേജില്? ഐ വിൽ ആക്ച്വലി സേ വൺ തിങ്. ആ ലിറിക്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഐ വുഡ് നെവർ ഫർഗെറ്റ് ദാറ്റ്. So this is when I was in 6th grade, 7th grade അങ്ങനെ എന്തോ. അപ്പോൾ ജെറി അമൽദേവ് sir വന്നു. He was a guest. Few of us had to sing his songs. ഏത് പാട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പാടിയത്? ആളൊരുങ്ങി അരങ്ങൊരുങ്ങി ആയിരം, ആ പാട്ടാണ് പാടിയത്. ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജഡ് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് once or twice, that's it. അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ലിറിക്സ്, എനിക്ക് ഓർമ്മശക്തി I don't know, for me it's such a problem. എനിക്കിങ്ങനെ കുറേ നാളിങ്ങനെ പഠിച്ചാലേ എനിക്ക് ലിറിക്സ് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പ്രോപ്പർലി ലിറിക്സ് പഠിച്ചു ബിക്കോസ് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു സ്റ്റേജിൽ ലിറിക്സ് നോക്കി പാടണ്ട, നല്ല പാട്ടല്ലേ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ജോയ്ഫുൾ സോങ്, റൈറ്റ്? ആഗ്രഹം. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ഓക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാം എന്നാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിലെത്തി. നല്ല ചിരിച്ചൊക്കെ പാടി പല്ലവി കഴിഞ്ഞു, അനുപല്ലവി കഴിഞ്ഞു, അടുത്ത ചരണത്തിന് മുന്നിലുള്ള ബീജി വായിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അടുത്തത് പാടണ്ട, എനിക്ക് വരുന്നില്ല. I just got, so that was one time I got blacked out completely. എന്നിട്ട് എനിക്കിത് വരുന്നില്ല. എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി, ഞാനിങ്ങനെ ബാക്കിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു, പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു, ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം. അവര് ബീജി ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു, ചരണത്തിന് മുന്നിൽ ബീജി ഒന്നും കൂടി വായിച്ചു. അതിന്റെ എന്താ I'm like, okay, Bijanu. I'm like, so what I did was I sang the Anupillavi again and then ended the song. Oh my god, it was bad. And the voice changed in a time. I think I was in 3rd standard or something. And there was a program where Idu Varnavale, Omanukutty Amma and M.G. Radhakrishnan sir was in the audience, right? ഞാനൊരു സോങ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് ദാസേട്ടൻ്റെ ഒരു സോങ്, വോയിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഓൺ ദ വേർജ്, ഫീമെയിൽ ടോൺ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ബേസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുമില്ല. പക്ഷേ എനിക്ക് വാശി, ഐ വിൽ സിംഗ് ഇൻ ദ ബേസ് ലൈക്ക് ദാസേട്ടൻ സോങ് ആൻഡ് ഐ വിൽ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ സ്കെയിൽ, ഒറിജിനൽ പിച്ചിൽ തന്നെ പാടണം. വീട്ടിൽ കുറേ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അവിടെ റിഹേഴ്സലിന് പോയി, ഓർക്കസ്ട്രയാണ്, അവിടെയും പോയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുക സ്കെയിൽ മാറ്റണോ അങ്ങനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല, ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ബേസിൽ പാടും. നിറതിങ്കളോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാട്ട്, നിറതിങ്കളോ മണിദീപമോ, ഇത്ര വരെ പാടിയതുണ്ടല്ലോ അന്നത്തെ വോയിസിൽ. Time of the day, I could do it in the rehearsal, but stage stage fright plus your situation there, no, sometimes you can't believe yourself. Exactly. മുഖമോ നിലാപ്പൂ, അവിടുന്ന് ഞാൻ ചാടി. rest of the song I sang in that pitch. Oh, means high pitch le full പാട്ട്, full song പാടി. Omanukutty Amma and all, I don't know if she will remember this. Sometimes you need to know your skill. and a weird experience. It's actually a very scary experience. I went and performed ഓപ്പൺ എയറിൽ ഈസ്റ്റാമിൽ. ലൂപ്പറും എൻ്റെ ഗിറ്റാറും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഞാൻ എപ്പോഴും ലൂപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ലൂപ്പർ കുത്തി, ഗിറ്റാർ ഇതൊക്കെ കുത്തി. It's a Boss RC505 looper, so everybody who knows what the looper is all about. It's a highly sophisticated bit of equipment. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ 5 ട്രാക്ക് ഉണ്ട്. 5 ട്രാക്കിൽ നമുക്ക് ഓവർ ഡബ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ മോൾഡ് റെക്കോർഡിങ്, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം. സോ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് അഡ്രസ്സിങ് ഓഡിയൻസിനൊക്കെ, ഹായ് എവറിബഡി, ഹലോ, മറ്റേതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ലൂപ്പർ നോക്കുമ്പോൾ there is a sun and everything, അല്ലേ? അപ്പോൾ ലൂപ്പർ is a backlit device and it's an LED lit device. ഈ സണ്ണിൻ്റെ ഇതിലൊന്നും ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഈ ലൂപ്പറിൽ എന്തൊക്കെയോ കട്ടുന്നുണ്ട്. ഓണാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ആ ലൂപ്പറിൽ ലൈക്ക് ഏത് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങും. പക്ഷെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് അറിയില്ല. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റെഡ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓണാവാൻ വഴിയില്ല. ഹലോ 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 ഹലോ. So everybody, this is what happened. Look, I'm just okay. And then hello everybody, everybody. You know what I mean? My God, so mortified. And this happened after you introduced and after I introduced, and I'm saying that I'm going to perform with the looper now. About either like ingane nee looper work kiya mattedana. And then I just
unplugged the looper, like I stopped it and I sang it live with the guitar. And അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മലയാളി ചേട്ടന്മാരുണ്ട് കൊള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ആ വെന്യൂലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. You never know what your Achilles heel for that show is going to be. ഞാൻ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് അധികം വായിക്കുന്ന പക്ഷെ പെർക്കഷൻസ് കുറച്ചൊക്കെ സ്കൂളില് അങ്ങനെ ഇരുത്തമ്പാട് ഈ വൃന്ദവാദ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കൂലേ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് എനിക്കറിയാം ഏതൊക്കെയാണ് തൊടേണ്ടത്, തൊടാതിരിക്കുന്നത്, എവിടെ മാത്രം അടിക്കണം, സ്റ്റിക്ക് അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ഒക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ്. ഒരു സാധനം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ഒരു ടോണ് നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാവും ടോണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്തത് തൊടരുത്, അങ്ങനെയല്ല. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം നല്ല വായിച്ച് മേരി മെഹബൂബ് അതായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് സോങ്. അത് കഴിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ദും 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 അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് സനം അങ്ങനെ നിർത്തിയാല് ലാസ്റ്റ് കടായ ഒരെണ്ണത്തിൽ തട്ടിപ്പോയി. അതാണെങ്കിൽ ഈ സൗണ്ട് ഒരുമാതിരി കോഴിയോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സൗണ്ട്. We're just thinking of doing like a little experiment. Impromptu just jam. To sauce things up a little bit. Just impromptu jam. Yeah. നമുക്കൊരു മൂഡ് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് പറയും. Okay. Friendship. I'm more of a nostalgic person, okay? Yeah. Nostalgic friendship. കുട്ടിക്കാലത്തെ സൗഹൃദം. 4-4. നമ്മുടെ ഇപ്പം കവിയില്ല, കവി നാട്ടിലേക്ക് പോയി നാട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചോട് കുഞ്ഞിക്കുരു പറക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാട്ടില് സ്കൂളുണ്ടാകുന്ന സൗഹൃദം, ആ സൗഹൃദത്തിൽ ചെറിയൊരു പ്രണയമുണ്ട്, ഒരു 10 വയസ്സിന്റെ താഴെ അല്ലേ. അത് ഭയങ്കര നിഷ്കളങ്കമായിട്ടുള്ളൊരു സൗഹൃദവും പ്രണയമാണ്. പുൽക്കൊടി തുമ്പിലും പൂവിനിതളിലും പാറിപ്പറന്നിടും കുഞ്ഞു തുമ്പി, പാടവരുമ്പത്തെ കല്ലൊന്നെടുത്തു നീ പെയ്തു നിറച്ചവൾ പൂപ്പുഞ്ചിരി. സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ആ ചെറിയ സമയം എന്നുള്ളത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളുണ്ട്. തുമ്പീനെ കൊണ്ട് കല്ലെടുപ്പിക്കണാവട്ടെ, അത് അവളെ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവൻ പലതും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അവളെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന കുഞ്ഞു ചിരി ഉണ്ടല്ലേ, അതാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ച് സൗഹൃദവും പ്രണയവും. വെരി ക്യൂട്ട്. We've got that.
പാറിപ്പറന്നൊരു കുഞ്ഞു തുമ്പി. ഫോർത്തിൽ പോയി നല്ലതായിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇതൊരു നല്ലൊരു റൂട്ടാണ്. ഈ സെക്കൻഡ് ബ്രോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാം. പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിലും പൂവിന്നിതളിലും പാറിപ്പറന്നു നീ കുഞ്ഞു തുമ്പി. പാടവരമ്പത്തെ കല്ലുന്നെടുത്തു നീ പെയ്തു നിറച്ചവൾ പൂപ്പുഞ്ചിരി. Thank you so much, guys, for coming and Yes. being a part of this podcast, WrongNotes WraNts, and ranting for all this while. What was your experience doing the podcast? സ്നേഹം 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 മാത്രം. Yeah, it's really good opening up. Yeah, Something I've not kind of spoken to anybody for a long time. Like, great. it's like aidgal in the mind where you're just Exactly. tapping Yeah. somebody there. And I feel like it's very relaxing as well. It you is. know? And I felt like I also learnt a lot about you guys. Definitely Individually. me too. Mhm. So thank you so much. See you all. It was really nice. Thank you. And let's rant again soon. If it's possible, or we can like get all the equipment to your place.